हैप्पी वड्डा दिन जी, हैप्पी वड्डा दिन, हैप्पी वड्डा दिन जी, हैप्पी वड्डा दिन। अज सारे मिल के सब नू कहो हैप्पी वड्डा दिन जी, हैप्पी वड्डा दिन, हैप्पी वड्डा दिन जी, हैप्पी वड्डा दिन। जी नाजरीन, मैं तुहाडा खादम पादरी परवेज सादक। खुशी का मौका सी ते प्रोग्राम सुच्चे मोती दे नाल मैं क्या मैं भी खुदावंद दी प्रस्तिश कर ਲਾਂ, क्योंकि तुहाडा ते मेरा नजात दहिंदा अज दे दिन दुनिया ते आया, जिहदियां खुशियां असी मना रहे हैं। हर एक घराना वड्डे दिन दियां तैयारियां कर रहा, किसी कोल कोई टाइम नहीं है। तो मेरा ईमान है साडे इस प्रोग्राम वास्ते तुहाडे कोल जरूर टाइम होएगा और तुसी जरूर साडे प्रोग्राम नूं वेखदे हो ते कमेंट्स भी करदे हो। मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ जी। नाजरीन, खुशी का मौका है तो मेरा दिल कर रहा सी कि मैं खुदावंद दी प्रस्तिश करा, क्योंकि तुहाडा ते मेरा नजात दहिंदा अज दे दिन दुनिया ते आया, जिहदियां खुशियां सारी दुनिया मना रही है। हर मुल्क दे विच वड्डे दिन दियां खुशियां मनाइयां जा रही ने, तैयारियां कीतियां जा रही ने। ते नाज़रीन, इस मौके दे उत्ते मैं मुख्तलिफ खादमां नाल तुहाडी मुलाकात कराना वा, जिन्हां दे नाल गलबात यसु मसीह दे आउण दी हुंदी है। वड्डे दिन दियां खुशियां दियां गल्लां हुंदियां ने। ते अज भी साडे प्रोग्राम सुच्चे मोती दे विच खुदा दे खादम पादरी नदीम दानियल मसीह, जिन्हां दा ताल्लुक नसीराबाद क्रिश्चियन कॉलोनी रावलपिंडी नाल है, और जिन्हां दी वसी खिदमत ग्वालमंडी, भट्टा नेक आलम ते इस्लामाबाद दे विच बड़ी खूबसूरत खुदा दी खिदमत खुदा दे खादम करदे ने पे। जो जिम्मेदारियां साडे निजात दहिंदा ने उन्हां नूं दित्तियां ने, बड़ी वफादारी दे नाल उन्हां नूं निभांदे ने पे। ते आओ फिर मैं तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करावां। इस वड्डे दिन दे मौके ते असीं उन्हां नाल खूबसूरत गल्लां करिए ते बरकत पाइए। जी भाई साहब, सलाम जी। सलाम जी सर। भाई साहब, की हाल है? खुदावंद दा बहुत फजल है जी। खिदमत कैसी जा रही है? यस्सु दा शुक्र है, खुदावंद जा बजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। भाई साहब, मैं शुक्रगुजार हाँ सब तो पहला कि तुसी साडे प्रोग्राम सुच्चे मोती दे विच तशरीफ लिआए ते तुहाडी खिदमत दे बारे च असीं सुनिया देखिया कि तुसी ग्वालमंडी, इस्लामाबाद, भट्टा नेक आलम, ईवन के क्रिश्चियन कॉलोनी नसीराबाद दे विच भी खिदमत कर रहे हो। भाई साहब, इन्नी जगह ते तुसी खिदमत कर रहे हो ते थकावट कदी महसूस होई है तुहानूं? बाइबल मुकद्दस दे मुताबिक ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਵਾਨਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਇਵੈਂਟ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਦਮ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਵੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਜਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਔਰ ਮਾਸ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਮਾਸ ਇਜਤਮਾ, ਈਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਹਦਾ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਜਾਉਣ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਪੜਾ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸਫੇਦੀ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਹੈ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਗੈਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਗਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਜਾਤ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਨਜਾਤ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਤਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਖਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਔਰ ਬਾਦ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਨਦੀਮ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੈਲਵਰੀ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਚਰਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਨਦੀਮ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਨਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪੈਗਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਔਰ ਨਜਾਤ ਪਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਜੈਸਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰਾਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਰਤੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ 1 ਕੁਰਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਨਦੀਮ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਇਸ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਐ ਬਾਪ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਐ ਪਾਪ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਨਦੀਮ ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਅਕਦਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਤੱਕ। कलाम खुदा च कुछ इंज लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत गल्लां ने खुदा दे कलाम दियां। वाज़े तौर ते एक गल लिखी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਤਨੇ ਅਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਲਿਆ, ਜਿਸਮ ਲਿਆ।
ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਸੀ? बाइबल बड़े खूबसूरत अंदाज ना दसदी है सानू, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यसु मसीह दी पैदाइश दा जिहड़ा मकसद सी ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਵੇ? ਨਜਾਤ। ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਸੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਸੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੌਤ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਖਤਮ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ। ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਤਨੇ ਅਤਰ 'ਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਜੂਦ ਲਿਆ, ਬਦਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। पतरस ਨੂੰ बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में हमारी खातिर हुआ। यानी मसीह का जड़ा ज़हूर है जिस्म तो में, यानी मसीह की है खुदा और इंसान। मसीह की है खुदा और इंसान। और तमोथियस के खत च लिखा है बाइबल मुकद्दस। मैं चाहांगा कि मैं जरूर इस हवाले नूं पढ़ा। तिमोथियस दा खत मेरे नाल कढियो। पहला तिमोथियस है। तिमोथियस दा माना भी दसदा जावां। जिहड़ी किताब पढ़ी ਉਹਦਾ माना सानू जरूर पता होना चाहिए। तिमोथियस दा माना में खुदा की इज्जत करने वाला। पहला तिमोथियस ਉਹਦਾ दूसरा बाब और 5वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। जो क्या है जी? इंसान। मसीह जड़ा है वो खुदा और इंसान है। मसीह की पहचान अगर एक मसीही दे कोल नहीं ना है तो मैं उन्होंने हकीकी मसीही नहीं मानता। मसीह की पहचान एक खादम कोल और कलीसिया दे कोल होना की है जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कई गल्लां ऐसियां ने बाइबल मुकद्दस दे विच जिहड़ियां ये साबित करदियां ने कि मसीह अजली है। मसीह की है? अजली। असी अजली माने च उहनूं लैना है ना, ते पतरस दे उस खत नूं मद्देनजर रखना है जिहड़ा उन्हें कहा है उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था। बेटा मखलूक नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਦਤਾਂ ਫਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਿਦ ਬਰਹਕ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਤਵੱਲਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਵੱਲਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, बेटा कहलाया, लफ्ज आ जाता है उत्थे कि वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। तो मैं यहां कहता हूं कि जब वो बेटा है तो कहलाएगा क्यों? जो है वो कहलाएगा क्यों? कहलाने का सबब क्योंकि वो बदन में आया। जब मसीह हुआ तो वो बेटा कहलाया, वो बेटा कहलाया, वरना हकीकी एतबार से वो बेटा है। इसलिए जब आप उसे बेटा कहेंगे तो वो खुदा है, उसे खुदा जानेंगे। और जब आप उसे मसीह कहेंगे तो ये लाजमी याद रखिएगा वो खुदा है और इंसान। यानी मसीह में दो जातों का इत्तेहाद है, दो जातों का इत्तेहाद इज्तमा है। दो जातें, एक खुदा की जात और एक इंसान की जात, दो जातें हैं जिनका इत्तेहाद हुआ और यह होना जरूरी था। अगर ना होता तो कोई ऐसा शख्स था ही नहीं जो दरमियानी आ जाता। जैसे आप देखें अहद अतीक के अंदर जो खुदा और इंसान का दरमियानी था, जानते हैं वो कौन था? मूसा। इसलिए वो अहद कायम ही नहीं रहा, क्योंकि दरमियानी जो था वो कमजोर था। एक तरफ जोर वाला और एक तरफ मखलूक कमजोर, खालिक और मखलूक। लेकिन अब जो दरमियानी है वो खुदा भी है और इंसान भी है, इसलिए वो कायम रहेगा अहद। हालेलुया। जो मसीह के सबब से अहद है वो कायम रहेगा। हालेलुया। और वो दुनिया में आया ताकि हमें क्या करे, अपने लहू के सबब से नया अहद दे। और उसने दिया, उसने कहा कि मेरे खून में ये नया अहद है। तो उसके खून में हमें नया अहद मिला। हमें अपने अहद का पाबंद होना है, हमें फजल को समझना है कि यीशु मसीह के वसीला से फजल है। जो यीशु को नहीं पहचानता वो फजल को नहीं पहचानता। उसके पास फजल की पहचान नहीं, फजल की पहचान उसके पास है जिसके पास मसीह यीशु की पहचान, वो फजल को पहचानता है। क्योंकि मसीह यीशु के वसीला से ये फजल हुआ कि उसने बनी नो इंसान का गुनाह उठा लिया, अपने ऊपर लिया, ले गया सलीब पर और उन गुनाहों को अपने लहू से मिटा दिया। गुनाह खत्म, गुनाह रहा ही नहीं। जब गुनाह है नहीं तो फिर क्यों हम कहें कि हम गुनाहगार हैं? हालेलुया। जो बदन यीशु ने पहना उसके ताल्लुक से बताना चाहता हूं, थोड़ी सी चंद एक बातें कहूंगा। उसे पहचाने वो बदन किसका है? बनी नो इंसान का बदन ऊपर नहीं बनता, बदन जमीन पे बनता है। जमीन की मिट्टी लेकर के खुदा ने बदन को बनाया, फिर उसके नथनों में लिखा जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। बदन यहां जमीन पे बनता है मिट्टी से, इसीलिए उसने कहा तू खाक और खाक में लौट जाएगा। बदन यहां बनता है, यहां से बदन लिया, ऊपर से खुदा के अंदर से जो निकला वो खुदा का कलमा है, वो मुजस्सम कलाम है जो उसमें से निकला है। और उसने आकर के वजूद लिया, बदन लिया। इसीलिए तो पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। क्यों कहता है मैं मसलूब हुआ? किस तरह से मसलूब हुआ? इस एतबार से क्योंकि उसे इसका मुकाशिफा हो गया, वो इस बात को समझ गया। देखिए पौलुस रसूल वो शख्सियत है जो मसीहों को सताया करता था। दमिश्क की राह पे जा रहा था, चिट्ठियां लेकर के जा रहा था ताकि मसीहों को क्या करे, पकड़े और कैद खाना में डाले। कैद खाना में डालने के लिए ले जा रहा था वो, उनको पकड़ने के लिए। दमिश्क की राह पे उसे मसीह मिल गया। दमिश्क की राह पे उसे क्या मिला?
مسیح مل گیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. وہ شخص جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا تو اس کے قتل میں وہ شامل تھا. اور میں تھوڑا سا ہسٹری کو جانتا ہوں. اس وقت جب اس نے مسیح کو قبول کیا، دمشق کی راہ پہ وہ اسے ملا، اس وقت کلیسیا کی عمر 5 سال تھی، تقریباً 5 سال. یعنی مسیح کو مصلوب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال. اور وہ 5 سال بعد کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ مصلوب ہوا. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ جو بدن اس نے یسوع نے پہنا وہ سمجھ گیا کہ وہ بدن میرا ہے. کیونکہ ہم سب خاکی ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں. یہی بدن اس نے آ کر کے پہنا. اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بدن میرا ہے اور اس پر جو گناہ ہیں وہ بھی میرے ہیں. لیکن لہو نہ انسان کا تھا نہ حیوان کا، لہو مسیح کا تھا اور ازلی ہے، جس نے کیا کیا؟ سارے گناہوں کو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے تلووں تک آپ کو لہو میں، ہم سب کو لہو میں، مسیح نے اپنے لہو میں ڈبو لیا، چھپا لیا. تو جب لہو کے اندر ہیں ہم تو گناہ کہاں رہا؟ گناہ تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پادری صاحب کو میں جب دیکھ رہا ہوں اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک تو یہ مسیح کے لہو میں ہے. ہاللیلویہ. تو گناہ کہاں ہے؟ اس کے لہو کی یہ قدرت ہے کہ وہ کرمزی داغوں کو دھوتا اور برف کی مانند سفید کر دیتا ہے. راست بازی کے بھگتر سے اس نے ہمیں آراستہ کر دیا ہے، ہمیں راست باز بنا دیا. ہاللیلویہ. ہم گناہگار نہیں ہیں، راست باز ہیں. تو میرے عزیزو، مسیح کو سمجھے، مسیح کی پیدائش کو سمجھے. پالوس رسول یہی کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. جس میں مسیح ہے اس کا کرسمس، اس کا بڑا دن ہے. وہ حقیقی مسیحی ہے، اور جس میں مسیح ہو وہ گناہگار ہو نہیں سکتا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. کیونکہ اس بدن کو کنٹرول کرنے والا مسیح ہے. روح کو بدن سے الگ کر کے دیکھو، بدن رہ جائے گا. گھر والے بھی بولتے ہیں اٹھاؤ لے جاؤ، بدبو آ رہی ہے. اندر روح مسیح کا تو بدن پر کنٹرول کس کا؟ مسیح کا. گناہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور لکھا جس میں اس کا تخم بنا رہتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیسے کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں؟ وہ تو نجات دہندہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے گناہوں سے، تاکہ ہم ابدیت میں شامل ہو جائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں. ہاللیلویہ. اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے میرے عزیزو وہ خدا کی ہے، جو بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. اور اس زندگی میں گناہ نہیں. جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو یہ کیوں کہیں گے کہ ہم گناہ گار ہیں؟ کیا اس ہمیشہ کی زندگی میں گناہ ہے؟ نہیں ہے. وہ اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ گناہوں سے ہمیں کیا کرے؟ نجات دے. میرے عزیزو اس نے ہمیں نجات دی ہے. آمین. کامل نجات ہے. ہماری نجات کامل نجات ہے. ہاللیلویہ. نئے انسان، نئی مخلوق جو خدا کی صورت پہ ڈھلتے چلے جاتے تاکہ اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کرے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، اس کلام دے وسیلہ نال منوں تے بہت برکت ملی ہے اور میرا ایمان ہے کہ تہانوں سارے سنن والیاں نوں ہی برکت ملی ہوئے گی اور یقیناً تساں اس کلام دے وسیلہ نال برکت پائی ہے. بہت خوبصورت گلاں. آئیے اسی دعا منگیے خدا دے کلام واسطے. خدا دے خادم پادری ندیم صاحب دے نال مل کے اسی اس کلام واسطے دعا کریں گے. قدوس مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. تو جو تعریف، تمجید، حمد اور شکر گزاری کے لائق ہے، تیرا شکر کرتے ان خوبصورت لمحات کے لیے، تیرے کلام کی خوبصورت گفتگو کے لیے، تیرے کلام کی سندر میٹھی باتوں کے لیے، ان قیمتی اور سچے موتیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے باپ کہ تو نے اپنا کلام ہمیں دیا جس کے سبب سے ہم راست باز ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث. اے باپ، حقیقی عید، حقیقی بڑا دن، حقیقی کرسمس ہم جانیں، پہچانیں اور اسے منائیں کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں.
तेरा शुक्र करता हूँ बाप। आज के कलाम के वसीला से तूने हम सबको बरकत दी, तेरा शुक्र हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। जी नाज़रीन, खुदावंद दा शुक्र करने आ कि अज दा ये प्रोग्राम साडे लई बहुत ही बाइसे बरकत बनया है। खुदा दे खादम ने बड़ियां खूबसूरत खुदा दे कलाम दीयां गल्लां साडे नाल कीतियां। भाई साहब, मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ, तुसीं साडे प्रोग्राम 'च तशरीफ लिआए, तुहाडे वसीला नाल खुदा दे कलाम नूं तुसां बयान कीता, बहुत सारे लोकां ने बरकत पाई। खुदावंद ने चाहे तो फिर मुलाकात होएगी। नाज़रीन, इसे तरह खुशियां मनाते रहो, एक दूजे का ख्याल रखते रहो, तो मैं फिर तुहाडे नाल थोड़े दिनों तक एक नवे खादम दे नाल, नवे प्रोग्राम दे नाल क्रिसमस नूं मनाउण वास्ते और इस नाल खुशियां नूं समेटण वास्ते तुहाडी खिदमत दे विच फिर आ मौजूद होवांगा। उस वेले तक अपने खादम पादरी परवेज़ सादिक नूं इजाज़त दो। प्रोग्राम वेंदे रहो सुच्चे मोती। खुदावंद तुहानूं बरकत दे।